여기 소화와 다이어트에 대해 할 얘기가 아주 많다는 사람이 있습니다. Hola, soy Elena, porque yo ya tengo 55 años y según podéis ver, estoy en una forma de envidiar. 현재 자신의 모습은 노력 끝에 얻어낸 결과이기 때문에 더 자랑스럽다고 하는데요. Es que, claro, teniendo más peso, tenía más peso encima de mí y claro que me estaba cansando muy a menudo, no podía hacer cosas que hoy en día los hago. Por ejemplo, esto, lo de montar un caballo, ni siquiera me lo había pensado antes de adelgazar porque me resultaba imposible. 몇 년 전만 해도 점점 느는 체중 탓에 고민이 많았다는 엘레나. Antes, cuando tenía casi 90 kilos, además con la digestión también tenía problemas y los huesos también, porque claro, cuanto más peso aguanta, peor se ponen y las articulaciones me dolían muchísimo. 다이어트와 요요를 반복하며 건강을 잃어가던 엘레나. 무려 40kg 감량에 성공한 건데요. 황골 탈퇴 후 인생까지 180도 달라졌답니다. 그 비결이 너무나 궁금해지는데요. 순간 무언가를 챙겨 먹는 엘레나. Eso es mi secreto, la enzima de Camut. En todo mi estado me sentía muchísimo mejor y la digestión era mucho mejor que antes. 카무트 효소를 알려면 그 원료가 되는 카무트라는 곡물에 대해 먼저 알아두는 게 필요한데요. El camut se le denomina el grano del rey porque viene o se descubrió, por así decirlo, en una pirámide, en la tumba de un rey egipcio. Entonces, el camut es un trigo antiguo, un trigo ancestral que se originó hace aproximadamente 6.000 años. La característica del trigo, del camut, perdón, es que es un grano muy pequeñito, entonces a la hora de procesarlo no se le llega a eliminar toda la fibra que contiene y por lo tanto es más rico en fibra que otros trigos normales y otros trigos, digamos, más modernos. 피라미드 안에서 발견한 카무트 씨앗을 캐나다로 가져가 재배에 성공. 단백질과 비타민 등 53가지의 다양한 영양소를 지닌 카무트는 슈퍼푸드로 인정받고 있습니다. 세계적인 디자이너 발렌티노의 장수 비결이자 할리우드 배우인 할리 베리의 몸매 관리 비결로 알려졌죠. 다시 엘레나의 일상을 살펴볼까요? Hola, ¿qué tal? Chica, ay, qué alegría. Oye, muy bien. Oye, qué calenticos está aquí. Mi amiga Victoria ha venido a comer hoy conmigo, nos conocemos de mucho tiempo. Es como mi hermana. Vaya. ¿Qué es lo que hace para reducir de peso? Porque está ideal y bueno, y muy saludable. ¿Pasamos? Vale. ¿Qué te parece? Elena, ¿pero eso es tuyo de verdad? Claro, ¿Pero eso cuánto mide? unos 54 centímetros. 54 centímetros. Sí. Casi que mira, me llega una parte, Total, ¿cuántos kilos ha reducido? unos 40. 호르몬이나 대사의 변화로 살이 쪄서 고민하는 중년 여성들이 많은데요. 그래서 엘레나가 더 대단해 보입니다. Así, de gruesa. Vamos, de modelo. Yo la veo estupenda. Porque come muy saludable, hace mucho ejercicio también. 지인이 원하는 건 다이어트 성공 비법일 텐데. 요리하느라 바쁜 엘레나. 평소 극단적인 식단 제한보다 균형 잡힌 영양소 섭취에 신경을 쓴다는데요. 그렇게 멋진 식사 시간이 마련됐습니다. 보통 다이어트 하면 샐러드 위주로 먹던데 엘레나는 쌀로 만든 요리를 가장 좋아하네요. Elena, ¿y
comiendo salmón y comiendo tanta cantidad arroz, verdura, bueno, yo ya sé que es sano, pero ¿cómo puedes perder tanto peso si aquí hay mucha comida? Bueno, sí es verdad, yo antes tenía un problema de digestión, Ajá. pero ahora ya empiezo a controlar todo esto. 반복되는 요요와 비만을 겪으며 소화의 중요성을 깨닫게 된 엘레나. 그녀에겐 제대로 소화하는 일이 우선이 된 거죠. Eso es mi secreto para mi pérdida de peso y para mi aspecto físico. Se llama enzima de Camut, es una cosa maravillosa. Y desde entonces ya ha mejorado muchísimo mi digestión. 살 때문에 고민하던 지인에게도 카무트 효소를 권해보는데요. 소화와 다이어트, 두 마리 토끼를 잡은 비결인 카무트 효소. 카무트 효소의 어떤 점이 다이어트에 도움이 되는 걸까요? Sí, el camut tiene varias enzimas, porque tiene la alfa-amilasa y tiene también enzimas proteasas, que ayudan a digerir mejor los almidones, a digerir mejor las proteínas y también ayudan a bajar de peso, a que no nos hinchemos tanto. 탄수화물 분해 효소가 풍부한 카무트 효소가 소화를 돕고 독소가 쌓이지 않게 도움을 준다는 거죠. 한 연구에선 카무트가 내장 지방의 주법인 체지방과 중성지방 감소에 영향을 줄 수 있는 것으로 밝혔습니다. 소화의 중요성을 아는 스페인 사람들. 그래서일까요? 스페인 곳곳에선 카무트를 활용한 카무트 효소와 같은 제품들의 판매를 쉽게 찾아볼 수 있다고 하는데요. 스페인의 많은 사람들이 카무트 제품을 선호하는 추세라고 합니다. Sí, pues el camut lo buscan sobre todo muchas mujeres, que a partir de mediana edad, por estrés y por edad y a partir de menopausia empezamos a segregar menores enzimas digestivas. 온 가족이 함께 먹으며 소화와 건강을 챙긴다는데요. Pues mira, sí puede ser que sea un poquito más delgada, porque es verdad que al notarte tan hinchada sí que pesas un poquito más. Una vez que te deshinchas, pues yo creo que algo se adelgaza. 탄수화물 섭취를 즐기는 스페인 사람들이 카무트 효소를 찾는 이유는 카무트 효소의 알파 아밀라아제가 탄수화물 분해에 도움이 되기 때문인데요. 카무트 효소와 탄수화물 분해에 대해 알아볼 수 있는 실험이 있습니다. 탄수화물인 식빵에 카무트 효소를 넣은 물과 아무것도 넣지 않은 물을 붓고 15시간 후 어떤 변화가 있을지 지켜봤습니다. 식빵의 분해 정도를 확인해 봤는데요. 일반 물에 넣은 쪽과는 다르게 카무트 효소 물에 담근 식빵이 훨씬 더 흐물해졌네요. 한 연구에 의하면 카무트를 기반으로 한 식단이 장내 미생물 건강 증진에 영향을 줄 수 있는 것으로 보고됐는데요. 장이 건강해지면 소화가 잘 되고 이는 내장 지방과 체중을 줄이는 데 도움을 줄 수 있다는 거죠. 우리나라와 식습관이 비슷한 스페인. 그들이 날씬하고 건강을 유지할 수 있는 비결 중엔 카무트 효소가 있었습니다. 우리나라에도 위와 장 건강을 되찾고 체중 감량에 성공한 사람이 있다는데요. 한복을 곱게 차려입은 오늘의 주인공. 안녕하세요. 시니어 모델로 제2의 인생을 살고 있는 47살 김나영이라고 합니다. 꿈을 현실로 이룬 김나영 씨입니다. 감사합니다. 너무 예뻐요. 너무 예뻐요. 근데 뭐든지 입혀보고 싶은 모델 중에 하나? 한복이 참 곱긴 하지만 은근히 잘 어울리기 힘든 옷이라던데요. 이 한복은 목선이 굉장히 중요해요. 네, 목선이 저렇게 하려면 아무래도 살이 좀 빠져야 되겠죠. 갑자기 목선만 이쁠 수는 없어요. 아, 그럼요. 굉장히 중요한 것 같습니다. 뚱뚱한 적도 있어요. 그때는 모델이라는 일을 생각해 본 적이 없을 때는 그냥
먹고 싶은 거 먹고 뭐 자고 싶으면 자고 막 이랬는데 모델을 한번 해봐야겠다 했을 때 아 다이어트에서 나도 해보고 싶었던 거 해보자. 지금보다 11kg이나 더 나갔던 시절. 밥, 빵, 떡 등 탄수화물을 좋아해 폭식까지 했다는 나영 씨. 몸무게가 64, 5kg지만 다른 사람 봤을 때는 야, 네 키에 이 정도는 괜찮지 않냐 하지만 두꺼웠어요. 어깨나 이런 게 살이 좀 찌면 좀 두꺼워져요. 그러면서 좀 더 많이 먹게 되고 스트레스 때문에 먹게 되고 폭식하게 되고 그러면서 계속 건강 쪽으로도 이제 많이 이제 체력이 딸리는 거죠. 음식에 대한 스트레스와 몸매 변화는 위와 장 건강에까지 영향을 미치기 시작했다는데요. 나이를 가늠할 수 없는 늘씬하고 탄탄한 몸매. 사실 악순환의 고리를 끊는 게 보통 어려운 게 아니었을 텐데 정말 대단합니다. 티턴 할게요. 시작. 하나 티턴. 오케이 좋아요. 출발. 하나 둘. 좋아. 앞에서 포즈. 약도 먹고 그랬어요. 저 옛날에는 살 빼겠다고 막 병원 처방 그 다이어트 약도 먹어본 적도 있고 해봤는데 소용이 없어요. 이런 요요 현상이 엄청 심했었어요. 그러니까 안 빠지는 거죠. 좀 많이 먹은 날 있잖아요. 많이 먹거나 이럴 때 소화가 안 되면 이제 그게 변비 쪽으로 오더라고요. 역류성 식도염이라고 하죠. 그런 것도 좀 심하게 많이 온 적도 있었어요. 안녕하세요. 따뜻한 라떼 하나 주시고요. 네. 요거 하나만 주세요. 케이크 드릴까요? 네, 요거 하나 주세요. 보기만 해도 달달한 케이크와 라떼. 보통 모델들은 케이크 같은 건 안 먹을 텐데요. 엄청난 즐거움이죠. 먹는 즐거움이 제일 좋아요. 빵 좋아하는 건 여전한가 보네요. 그런데 식후 뭔가를 꺼내 먹는 나영 씨. 스페인에서 본 엘레나의 모습이 떠오르는데요. 카무트 효소라는 건데요. 맨날 변비약과 장염약, 위염약으로 먹고 살았거든요. 근데 지인분의 이제 소개로 카무트 효소라는 거를 제가 알게 되면서 이 효소를 먹게 되면서 좀 많이 편해진 것 같아요. 살도 좀 빠지고 속도 좀 편해지고 화장실도 좀 잘 가는 편인 것 같아요. 카무트 단일 종자로 발효시킨 카무트 효소는 카무트와 효소의 장점을 모두 담고 있는데요. 한국인에게 친숙하고 적합한 균주도 있는데요. 바로 메주에서 분리된 황국균, 청국장 속 바실러스균, 그리고 김치 유산균입니다. 한국인에게 친숙한 균주들을 발효한 이유가 따로 있겠죠? 황국균은 전통 메주에서 분리한 균으로 콩 단백질과 쌀의 탄수화물 분해 능력이 우수한 것으로 알려져 있고요. 청국장과 낫또에서 생산이 되는 바실러스 균주는 유산균에 비해서 위산과 열에 강해서 장까지 쭉 생존해서 잘 가는 균주로 장 건강은 물론이고요. 면역력 강화와 또 골다공증 예방에도 도움을 줄 수 있다고 합니다. 보통 다양한 곡물을 발효시켜서 효소를 만드는 것과 다르게 카무트 효소는 오로지 카무트 단일 종자로만 생균을 발효시킨 천연 발효 효소로 체내 흡수율이 높다고 하고요. 비만의 주범인 탄수화물을 분해하고 배출하는 데 도움을 주는 것으로 알려져 있습니다. 새해를 맞아 모임을 준비했다는데요. 언니 너무 오래간만이다. 언니 숙경언니. 시니어 모델 첫 동기. 송년회 때 못 만나서 새해 한번 신년회 겸 해서 한번 뭉치게 됐어요. 많이 살 많이 너 좀 많이 빠졌다? 훨씬 이뻐지고 피부도 좋아지고 몸이 라인이 이뻐졌어요. 너무 이뻐졌어. 맞아. 선이 굉장히 좋아졌는데 이뻐졌어. 라인이 굉장히 이뻐졌어. 맛있게 드세요. 그런데 새해 다이어트 결심은 잊으신 건가요? 일단 맛있게 먹어. 많이 쓰면 0칼로리. 그래. 내가 살만 그만하려고 했어. 0칼로리 일단 먹어. 알겠어. 그래서 이제 케이크 먹은 지 얼마 안 됐는데 가리는 것 없이 야무지게 먹는 나영 씨. 나 손이 좀 나 바디가 굵어갖고.
나영 씨는 어떻게 관리하길래 이렇게 점점 좋아져? 뭐 언니들 막 처음 만났을 때보다 지금 엄청 많이 슬림해졌잖아요. 그런 용기에 있어? 나이살 고민에 소화불량으로 고생하는 언니들을 위해 나영 씨가 준비한 특별한 선물은 바로 카무트 효소. 약간 미스코라면 더 많이 먹어도 돼 언니. 근데 목 조심해 가부. 먹기 나쁘지 않다. 진짜 나쁘지 않아. 왜 많이 고소하다. 이 카무트 효소를 좀 내가 평상시 먹는 것보다 조금 더 먹게 되면 좀 덜 부담스럽더라고 언니. 그 다음날. 나영아 고맙다. 좋은 거 알려줘가지고. 진짜 언니 드셔보세요. 언니 젊은 애가 좋아. 맞아. 이런 거 다이어트 이런 거. 네. 카무트 효소에 어떤 점이 도움이 되는 걸까요? 장 건강을 위해 식이섬유를 섭취하는 분들이 많은데요. 하지만 식이섬유를 많이 섭취해도 몸에서 효소가 부족하면 식이섬유가 분해되지 않습니다. 효소가 충분하다면 소화도 잘 되고 대장에 잔류한 찌꺼기들도 분해되기 때문에 이런 부분에서 카무트 효소가 장 건강에 도움을 줄 수도 있다는 건데요. 이와 관련해서 한 연구에서는 과민성 대장증후군 환자가 6주간 카무트를 섭취했을 때 복통과 복부 팽만감, 배변 횟수의 일관성 등에서 개선 반응들이 나타날 수 있다고 보고했습니다. 카무트가 혈관 건강에 도움을 줄 수 있다는 연구 결과도 있는데요. 소화부터 다이어트까지 영향을 줄 수 있는 카무트 효소.